हेलो फ्रेंड्स, मु तो आगुरी कही रखी कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन पाई बा नीट पाई हो कि अन्य किसी एग्जाम पाई भी हो एनसीईआरटी केते गुरुत्वपूर्ण। तो आज आम समय नष्ट करके पढ़ा कि यहाँ पढ़ा आम 11 बायोलोजी रो प्रथम चैप्टर नहीं कि देखो यूनिट 1 रे 4टी चैप्टर अच्छी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो देखिए कौन लिखाई इंट्रो रे ना biology is the science of life forms and living process। एटा समस्त गार मान नब इंपोर्टेंट कथा टिके अच्छे एटा ना बायोलोजी क्या कहते छुआ बायोलोजी हूँ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स लाइफ केमती फॉर्मेशन होची लिविंग प्रोसेस माने लिविंग प्रोसेस कौन कि केमती बंचुची तो यारी विषय में पढ़ा कहते कौन बायोलोजी बा साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो ये कहीं इंपोर्टेंट ना क्वेश्चन पकईदेव कि व्हाट इज बायोलॉजी रे इट इज द साइंस ऑफ लाइफ डाइवर्सिटी लिविंग प्रोसेस ना पकईदेव साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस ऑप्शन 2 रे ऑप्शन 3 एमती पकईब धर जाऊ लाइफ प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग डाइवर्सिटी ऑप्शन 4 रे पकईदेव लाइफ रखनी लिखिदेव कि प्लांट एंड एनिमल लिविंग प्रोसेस एमती लिखिदेव किंतु सब गुड़ाक ठीक लगुले आंसर हम कौन ना यहाँ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस कहीं ना एनसीईआरटी लिखाई यहाँ हूँ एनसीईआरटी विषय माने एनसीईआरटी बही गुरुत्वपूर्ण जहाँ लिखाई ये टर्म यूज होन्य मान बही साइंस और बायोलोजी कौन बहुत किसी लिखाई किंतु एनसीईआरटी जहाँ जेहेतु यहाँ लिखाई यहाँ ही ठीक से समस्त कहूँ कि एनसीईआरटी पढ़ छुआ एनसीईआरटी पढ़ हाँ जहाँ भी हो। तो लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन इमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग वर्ल्ड अच्छी से कौन कंप्राइजेस करुच्ची ना एन इमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने देखो इमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केटे सुंदर कथा कहला माने डाइवर्सिटी केते इमेजिंगली बढ़ी जाइए जमती डाइवर्सिटी माने कौन विभिन्न प्रकार जिनस भितर आम अर्थ रे अच्छी जमीक मनीष अच्छी पशु अच्छी पक्षु अच्छी माने कीट जत्य अच्छा केते कथा अच्छी ना इमेजिंग यारली मैन कुड इजिली perceive the difference between inanimate matter and living organism माने यारली मैन माने प्रथम जो मनीष मैंने आसते से मैंने इजिली प्रिसाइव कर पारे कौन ना डिफरेन्स बिटवीन इनएनिमेट माने निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु विषय माने निर्जीव वस्तु एवं सजीव वस्तु विषय यारली मैन डाइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर विंड सी फायर एटीसी एंड सम एमंग द एनिमल एंड प्लांट माने से माने डाइफाइड करते इनएनिमेट मैटर आकार में कौन विंड सी फायर एम को आउ सजीव वस्तु आकार एनिमल प्लांट ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ वे ऑफ फियर दैट द इफेक्ट माने गोटे कॉमन फीचर जोटा कि निर्जीव आउ सजीव वस्तु विषय माने तक डिफरेंसटा कौन छुआ ना सजीव वस्तु माने गोटे सेंस ऑफ वे ऑफ फियर माने कौन सी गोटे जिन घटना घटीगले से डरी जाऊे तो से प्रथम मानव मैंने देखुले एमती चिन्हुले कि ये डरी हो माने ये सजीव ये डरुटी माने ये हूँ निर्जीव एमती कि देखुले से द डेस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कहती तार डेस्क्रिप्शन माने ह्यूमन हिस्ट्री बहुत पर है माने मच लेटर बहुत पर माने ह्यूमन भी माने मनीष भी जीवन कि निर्जीव से कथा भी बहुत पर जाना पड़ा माने लोक मैंने जानिले कि निर्जीव क्या कहते सजीव क्या कहते तो सोसाइटी व्हिच इंडुलगेड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक माने ये एंथ्रोपोलॉजी आसची एंथ्रोपोलॉजी माने नृतात्विक माने मनीष विषय पढ़ा कहते रिसर्च करवा तो यही सब कथा सोसाइटी बा मनीष केमती किस कथा बायोलॉजी रे बहुत कम जिनस रजिस्टर होगी अच्छी बायोलॉजिकल नॉलेज विशेष किसी आसी नथिला माने पूर्व सिस्टमेटिक एंड मोनुमेंटल प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक एंड मोनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट कथा ये देखिए कि गाय मार आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर आउ क्लासिफिकेशन माने सिस्टमेटिक वे लिखा मोनुमेंटल डिस्क्रिप्शन माने
ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଖୋଦିତ ଆକାର ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଲିପିବଦ୍ଧ ଆକାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ କଥା ଉପରେ। ତ ସେଠି କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିକି, ନମିନିକ୍ଲେଚର୍ କରିକି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିକି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବା, ନମିନିକ୍ଲେଚର୍ ମାନେ ତା'ର ନାଁ ଦେବା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା। ତ ଏଇ ତିନିଟା ୱେରେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ନମିନିକ୍ଲେଚର୍, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଯେମିତି ୱେରେ ସେମିତି ୱେରେ, ଯଦି ଉଲ୍ଟା ବି କରିଦେବ ତେବେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ପିନ୍ ଅଫ୍ such studies was the recognition of sharing of similarity among living organisms both horizontally and vertically। ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେୟାରିଂ ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଏବଂ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବୋଥ୍ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଭର୍ଟିକାଲି। ଦେଖ ବାୟୋଲୋଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଢ଼ା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ସିମିଲାରିଟି ଏମଙ୍ଗ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିମିଲାରିଟି, ଏସବୁ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସତ କି ନେଇକି ଛୁଆ, ମାନେ ଧର ମୁଁ କଇଁଛ କଥା କହିବି, ମାଛ କଥା କହିବି, ଆଉ ସାପ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ନା ଛୁଆ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ମୁଁ, ଆମର ଛେଳି, ଗୋରୁ, ମଣିଷ ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଗଲା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଟୁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭର୍ ଲିଭ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ଛୁଆ? ସମସ୍ତ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିବା ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ମଣିଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନୁହେଁ କି ଛୁଆ? ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସେମାନେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, ସତ କି ନାହିଁ? ୱାଜ୍ ଏ ରିଭେଲେସନ୍ ହୁଇଚ୍ ହମ୍ବଲ୍ଡ ମେନ୍ and a led to cultural movement for conservation of diversity। ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ନା କଲଚରାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କନଜର୍ଭ କରୁଛେ, ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ନାଇଁ କି ଛୁଆ? ଜୈବ ବିବିଧତା, ଡାଇଭର୍ସିଟିର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା। ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ଜୀବନଟା କେତେ ବିବିଧତାରେ ଭରି ଯାଇଛି, କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କେତେ ହେଇପାରେ, ନାଇଁ ଛୁଆ? ହଁ, ସେମିତି କିଛି। ତ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିବା, ଭାବନାଟାକୁ ବୁଝିବା, ନାଇଁ କି ଛୁଆ? ହଁ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାକୁ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବା, ନୋଟିଫାଇ କରିବା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ହଁ, ମାନେ କଲଚରାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କନଜର୍ଭ କରିପାରୁଛେ, ସେଇ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଚ୍ୟାପ୍ଟର of this unit we will get description including classification of animal and plants taxonomist perspective। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପଢ଼ିବା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପଢ଼ିବା, ନାଇଁ କି? ଆନିମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟାକ୍ସୋନମି ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଥିଲା ଛୁଆ, ବିଷୟ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ରିପିଟ୍ ହୁଏନି। ଆଉ ଢେର ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲାନି ତ କେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ? ମାନେ ଏମିତି ନିୟମ ଅଛି କି ସବୁ ବିଷୟ ଟଚ୍ କରିବ, ସିଏ ସବୁ ବିଷୟ ଟଚ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତ ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବାନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ସେମିତିରେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଗରେ ଅଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ନଷ୍ଟ ମେୟର। 1904 ରୁ 2004, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଭିତରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ସିଏ। ତ ଏସବୁ ପଢ଼ିବ। 5 ଜୁଲାଇ 1904 ମାନେ 1904 ମସିହାରେ ଇନ୍ କେମ୍ପଟନ୍ ଜର୍ମାନ ଆର୍ନଷ୍ଟ ମେୟର, ଜର୍ମାନୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆର୍ନଷ୍ଟ ମେୟର ତାଙ୍କ ନାଁ। ଦି ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଡାରୱିନ୍ ଅଫ୍ 20th century। ମାନେ ସେ ଜଣେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବାୟୋଲୋଜି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଦ ଡାରୱିନ୍ ଅଫ୍ 20th century। 2000 ମସିହାର ଡାରୱିନ୍ ସିଏ, ନାଇଁ କି? ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 100 ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନ ନିଆ, ଯଦି ମହାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଇଏ ସେନୁ ଜଣେ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। ମେୟର ଜଏନ୍ଡ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ 1953 ଆଣ୍ଡ ରିଟାୟାର୍ଡ 1975, ଏଜ୍ୟୁମିଂ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଗାସିଜ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ୟୁମିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଗାସିକ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମାନେ ଜୁଲୋଜି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା ଛୁଆ? ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ନିୟରଲି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାକୁ ତା କ୍ୟାରିୟରରେ ହିଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପାନ୍ଡ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି, ଟାକ୍ସୋନମି, ଜୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସୋ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 80 ବର୍ଷ ତା କ୍ୟାରିୟରରେ। ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଟାକ୍ସୋନମି ମାନେ ନାମକରଣ, କେମିତି କ'ଣ ନାମ କରା, ଯେମିତିକି ଆମର ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନାଁ,
ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ଫେଲିସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକା ଏସବୁ ଅଛି ନା କୁକୁର ବିଲେଇର ନା ବାଘର ନା ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ସିଂହ, ଫାଇକସ୍ ମେଗାଲୋନେସିସ୍ ବରଗଛ ନାଇଁ କି ଏମିତି ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଜୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାନେ ଭୂଇଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜୁ ମାନେ ଜୁ ଜିଓ ଦେଖ ଜୁ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ, ଜିଓ ମାନେ ଭୂଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କେମିତି ଇଭଲ୍ଭଡ୍ ହେଇଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଆମେ ହେଇଛୁ ତ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ନା ମିଛ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ବି ସେ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଗଛ ତାପରେ ପତ୍ର ତାପରେ ଫଳ ଫୁଲ ଏମିତି ଆଗେ ଗଛ ଆସିବ ତାପରେ ଫଳ ଆସିବ ତାପରେ ଫୁଲ ଆସିବ। ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବାୟୋଲୋଜି କେମିତି ସେ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆଗେ ପାଣି ଆସିଲା ନା ପବନ ଆସିଲା, ସେ ବି ତ ବାୟୋଲୋଜି ଭିତରେ ଯାଉନି ତଥାପି ଏଇ ବିଷୟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥା ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲୋସଫି ବାୟୋଲୋଜିର ଫିଲୋସଫି କ'ଣ, ହି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ handedly made the origin of species diversity in central question of evolutionary biology that it is today। ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ଲି ମାନେ ଏକା ସିଏ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ସ୍ପେସିସ୍ର ଅରିଜିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଉ ଡାଇଭର୍ସିଟି କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ସେ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେତେବେଳେ ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲେ, ଆଉ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ମୋତେ କୁହ। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ଲି ମାନେ ଏକା ସେ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହି ଅଲ୍ସୋ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ କରେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏବେ ବି ମାନାଯାଉଛି। ମେୟର ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍, ମାନେ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଦେଖ ଗୁଡ଼ା 3 ପ୍ରାଇଜେସ୍ ପାଇଛି, ୱାଇଡଲି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଲଜାନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 1983 ମସିହାରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି 1994 ମସିହାରେ, କ୍ରାଫୋର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ 1999, ମେୟର ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 100 2004। ତ ଦେଖ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କେଉଁଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ପକାଇ ଦେଇପାରେ, କିଛି କଥାକୁ ଧରିବନି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ପଢ଼ୁନଥିଲା ବିଗତ ଦିନ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ୟାରି ଭିତରୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କିଏ ଜାଣେ ସେ କହିଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ମେୟର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବାୟୋଲୋଜାନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, କ୍ରାଫୋର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇନି ନା ବୁଢ଼ା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ଆକୁ ତ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।